नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद धुलियान नगर पालिका तृणमूल पार्षद परवेज आलम उर्फ पुतुल ने धुलियान नगर पालिका के अध्यक्ष इंजामुल इस्लाम के खिलाफ एक विस्फोटक शिकायत की, जिसका प्रबंधन तृणमूल कांग्रेस द्वारा दिया जाता है। पार्षद ने खुद शिकायत की थी कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के लाभुकों को आवास योजना का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन केवल वार्ड नंबर 8 के कुछ लाभुकों को समूह विवाद और प्रतिशोध के कारण भुगतान रोक दिया गया था। शमशेरगंज के धुलियान पौर इलाके में पार्षद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वार्ड नंबर 8 के उपभोक्ताओं की शिकायत से चेयरमैन के खिलाफ शिकायत को लेकर हंगामा मच गया है। पार्षद परवेज आलम पुतुल ने भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में और चेयरमैन से नाराज होकर सार्वजनिक रूप से भाजपा में जाने की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 8 के वंचित उपभोक्ताओं की शिकायत है कि 1.5 साल से आवास खुला है, किसी ने मकान पर एक हिस्सा नींव तक ऊंचा कर लिया है और पैसा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। पार्षद का साफ दावा है कि जिन चंद अधिकारियों को पैसा मिलना है उनके हस्ताक्षर लाभुकों ने करा लिए हैं। नतीजा यह है कि आवास योजना के लाभुकों को बेहद बदहाली में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। तृणमूल पार्षद परवेज आलम उर्फ पुतुल ने चेयरमैन को बदले की राजनीति बंद नहीं करने पर भाजपा में शामिल होने का संदेश दिया है। उन्होंने उन्हें अपने खिलाफ वोट करने की चुनौती भी दी है। इस बीच धुलियान नगर पालिका के अध्यक्ष इंजामुल इस्लाम ने पार्टी के पार्षद परवेज आलम पुतुल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। वार्ड संख्या 8 सहित सभी वार्डों के 24 लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शेष 15 उपभोक्ताओं के खाते में भी सोमवार तक पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। चेयरमैन ने यह भी दावा किया कि वार्ड नंबर 8 का पार्षद उन लोगों का नाम बताए बिना अपने करीबियों को पैसा देने की कोशिश कर रहा है जिन्हें पैसा मिलना चाहिए। हमने इसे विफल कर दिया और इसे सही हकदारों को दे दिया। इस पर पार्षद भड़क गए। उल्लेखनीय है कि धुलियान नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के पार्षद परवेज आलम पुतुल 2022 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते थे और नगर निगम विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन 6 महीने पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जिला अध्यक्ष के हाथों में झंडा लेकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। এখন তো পিলার হয়নি, খালি পিলার দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ি জন্য থাকতে পারে না ছেলে পিলে নিয়ে। কিভাবে থাকছেন? ত্রিপল ওই ত্রিপল দিয়ে থাকছে। কেন, কি বলছে? কি বলবো, যাচ্ছি বলে হবে হবে, ঢুকাবো ঢুকাবো বলছে। পৌরসভাতে? হ্যাঁ, হয় না। পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? না, কথা বলিনি। কাদের সাথে কথা বলেছিলেন? কাউন্সিলরের সঙ্গে। কাউন্সিলর? আচ্ছা, দিয়ে কি বলছে? কি হবে, যখন ঢুকাবে তখন ঢুকাবে। 1.5 বছর আগে থেকে পাননি? না, একবারই পেয়েছি টাকা। আচ্ছা, কতটা সমস্যার মধ্যে আপনাদের? সমস্যা কতটা হচ্ছে? অনেক ঔষধ হচ্ছে, ছেলে পিলে নিয়ে পানি ঢুকে যাচ্ছে আঙনে দিয়ে, বাড়িতে থাকছে তো ঝুঁকিতে। হ্যাঁ, টাকা পেলে অনেক ভালো হবে, বাড়িটা হয়ে যেত। একই অবস্থা সবারই, সবাই পায় না? সবাই পায় না। নামে বাড়ি আছে জিয়াউল হক, 4 বছর হয়ে গেল টাকা ঢুকছে না। এইভাবে আমাকে থাকতে হয়েছে কষ্ট করে। আচ্ছা, কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? 8 নম্বর ওয়ার্ড। আচ্ছা, কবার টাকা পেয়েছেন? একবার পেয়েছেন? না, ওটা আমরা জানি। বৃষ্টিতে সমস্যা হয় না? বৃষ্টিতে সমস্যা হয়েছে, বাড়ির ভিতরে তো জল ঢুকে যাচ্ছে। জল ঢুকে। কাউন্সিলর যে কথাটা বলেছে, ব্যাপারটা হলো আমাদের কিছুদিন আগে 8,18,00,000 টাকা জিও এসেছিল। তার মধ্যে যিনি ওভারসিয়ার, যে ওয়ার্ডে ইনচার্জে আছেন, কার পাওয়ার উপযুক্ত, কে পাবে, ওনারা জিও ট্যাগ করেছেন। এই ঘরের টাকা জিও ট্যাগের মাধ্যমে এই টাকা ঢোকানো হয়। তার মধ্যে উনি বলেছেন একটা কথা, 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, যে 8 নম্বরকে আমরা বঞ্চিত করার চেষ্টা করছি। আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রায় মোটামুটি 40টা মতো করে, মোটামুটি 40টা, 40, 45, 50 এইভাবে আমরা টাকা ছেড়েছি, 40-45 জনের। তার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে 8 নম্বর ওয়ার্ডেও 40 জনের টাকা ছাড়া আছে। তাহলে আমি 8 নম্বর ওয়ার্ডের লোককে কোথায় বঞ্চিত করলাম? আপনারাই প্রমাণ করুন। এটা তো কাগজ কলমের কাজ।
এটা তো কোনো আর ভাই এখানে একটা পেপার রাখা নাই যে এইভাবে তুলে এলাম দিয়ে গাইড করে দিলাম। এটা তো কাগজে কথা বলবে, হিসাবে কথা বলবে। এখানে তো কোনো বঞ্চিত করার কোনো ব্যাপারই নাই। 8 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে দেখুন 8 বছর 10 বছর থেকে যে টাওয়ার পাড়ার রাস্তা স্যাংশন হয়নি, সেই রাস্তা আমরা আজকে আলোচনার মাধ্যমে সেই রাস্তা করছি। আজকে 8 নম্বর ওয়ার্ডে আর একটা রাস্তা দেখে আসলাম। আজকে 8 নম্বর ওয়ার্ডে মোটামুটি 30 জনের মতো টাকা ছাড়া হয়েছে। তার মধ্যে এখন জনি দাকে, যিনি হাউজিং ফর অলের দায়িত্বে আছেন, উনাকে বলেছি যে আরো মোটামুটি 10-15 জনের বিল রেডি করে দিয়েছে উনি। এবার উনি হয়তো যারা পাওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে বঞ্চিত করে যারা ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে উনি ঘরের টাকা ভরতে বলছেন। তো আমাকে তো ভাই পরিষেবা দিতে হবে মানুষকে, আমাকে তো সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। উনি যেটা বলবে আমাকে সেটাই করতে হবে, তার তো কোনো মানে নাই রে ভাই। উনি মানে 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুল, আর আমি ওনাকে কেন বঞ্চিত করব? আমাকে তো দল দায়িত্ব দিয়েছে ধুলিয়ানবাসীর পরিষেবার জন্য। আজকে আপনারা বলুন যে আমার কাছে এমন কোন একটা লোক যে এসে বিরক্ত বোধ হয়েছে, কাউকে অপমানিত করেছি, কাউকে ছোট কথা বলেছি। উনি তো আমাদের বিরোধী দলনেতা ছিল, উনাকেও সম্মান দিয়ে আমি বসিয়েছি, উনাকেও কাজ করার সুযোগ দিয়েছি। উনাকে আপনারা জিজ্ঞেস করুন গিয়ে। সেটা কিছু নয়, একটা প্রতিহিংসা বলতে আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম রাজা চায় না যে 8 নম্বর ওয়ার্ডের লোক ঘর পাক বা 8 নম্বরের লোক কেউ ঘর করুক। এটা প্রতিহিংসার একটা রূপ। যদি আর একটা কথা আপনাদের সামনে বলে দিচ্ছি, যদি আমাদের 8 নম্বর ওয়ার্ডের লোক এই ঘরের টাকা না পায়, তাহলে এটাও একটা কথা আমি স্পষ্ট করে দিলাম, ওর জন্য যদি আমাকে প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে হয় তাহলে প্ল্যাটফর্ম ছাড়বো। ওর জন্য যদি আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টি যেতে হয় বিজেপিতে, তাহলে বিজেপিতে যাবো। ওকে সতর্ক করে দিলাম, ওর সঙ্গে দেখা হবে। আর ওর ছুটে দিনের ইচ্ছা, ওর আরো কোনো পূর্বপুরুষের ইচ্ছা ছিল যে 8 নম্বরে দাঁড়ানোর ভোটের, ঠিক আছে? তো এবার ওকে বলে দিয়েন 4 নম্বর ওয়ার্ড যদি আমরা লেলিস হয়, 4 নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভোট আমি দাঁড়াবো। আপনিও তো তাহলে আপনার টাকা আটকে রাখার কারণটা কি? একটাই কথা, ব্যক্তিগত হিংসা। মেনে নিতে পারছে না, মেনে নিতে পারবে না। এবার আমরা তো ওকে সালাম করি না, এটা নবাবের দেশ। এখানে আমরা ভালো করে জানবেন, যখন লর্ড ক্লাইভ যখন সিরাজউদ্দৌলাকে যখন উপটোকন দিয়ে পাঠায়নি, তখন কিন্তু ওকে অন্ধকূপ হত্যা হয়েছিল। তো ওই দেশের লোক, ও যদি ভাবে যে আমাকে এসে পুতুল 3 বার করে সালাম ঠুকবে, তো ওর মতন লোক আমার দরজায় থাকবে। বুঝতে পারলেন? আমরা জনগণের কাজের জন্য যাচ্ছি, ওর চাকর নাই যে ওকে সালাম ঠুকতে যাব। জনগণের অধিকার কিভাবে আনতে হয় পুতুল ভালো করে জানে। পৌরসভায় গিয়ে আপনি খোঁজ নিলেন, তো পৌর কর্তৃপক্ষ কি জানালো যে ঘরের টাকাটা না ঢোকার কারণ কি জানালো? আমরা একদিন নয়, আমরা মোটামুটি আমার যে ছেলেটা কাজ করে আমরা যাই যে দাদা গরিব লোকের টাকা আছে, ঢুকছে, তো কি ব্যাপার। একবার ওভারসিয়ার কাছে গেলাম, ওভারসিয়ারকে বললাম যে আপনাকে কথা বলেছে ইনকোয়ারি করা, আপনি ইনকোয়ারিটা করলেন। আপনারা দেখবেন যখন ঘরের যখন কাজ হয় কিনা, তো ঘরে একটা জিও ট্যাগ হয়। মানে জিও ট্যাগ বলতে লোকেশন, জিও ট্যাগের মধ্যে আপনি সবকিছু পেয়ে যাবেন যে ঘরটা কিভাবে হয়েছে। গরিব মানুষ বুঝলেন, 4 বছর 5 বছর থেকে পিলার দাঁড় করে রেখেছে, আজকে সব হিরোইন খোররা ওই রড ফট কেটে নিয়ে পালিয়েছে। এত অসুবিধা মানুষের, এত দুর্দশা মানুষের রোজা রমজানের দিন। তো আমার কথা, যখন 21টা ওয়ার্ডে যখন টাকা ঢুকছে, তো টাকা তো অ্যাকাউন্টের সরাসরি বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে যাবে। এমনি ধরনের যে টাকাটা কেউ পেলে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে যাবে, তো বেনিফিশিয়ারি টাকা অ্যাকাউন্টে ভরতে অসুবিধাটা কোথায়? তাহলে অন্য সব এতে ঢুকেছে, অন্য সব ওয়ার্ডে টাকা ঢুকেছে, শুধু আপনার ওয়ার্ডেই 8 টাকা আটকে রাখা হয়। আমার জন্য এই জন্যই বলছি, আমি কালকে পরশুদিন আমরা সভাপতি গেছিলাম, পরশুদিন দেখলাম যে অন্য একটা কাউন্সিলরের বিলে সিগনেচার হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের বিশেষ করে আমাদের 8 নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে না 22টা বিল ঢুকেছে। আমাদের 22টা বিল ঢুকেছে, শুধু আমাদের 11টা বিল ঢুকেনি। আমাদের টোটাল 33টা ঘর ছিল। আপনার ধুলিয়ান পৌরসভায় 2 নম্বর ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর, আপনারা দেখেছিলেন ভোটের আগে বড় বড় কথা বলেছিল, ভোটের পরেও বড় বড় কথা বলেছিল, কি মানুষের এখন কাজের কোনো মেল নাই। তৃণমূলটাকে সামনে রেখে আজকে 2 নম্বর ওয়ার্ডে কার কাছে 30,000, কার কাছে 35,000, কেউ টাকা দিলে ঘরের টাকা ঢুকবে, এভাবে ঠেট দেওয়া হয়েছে এবং টাকা নেওয়া হয়েছে।
এবং আমি সার্বিকভাবে গোটা পৌরসভার কথা বলছি। 21টা ওয়ার্ডে 21টা কাউন্সিলর, সেখানে বিগত দিনের বোর্ড ছিল, সেখানে কেউ হেরেছে কেউ জিতেছে। বেনিফিশিয়ারির নাম ছিল, এখনও বেনিফিশিয়ারির নাম আছে। আবার 2021 নির্বাচনে কেউ জিতেছে। তো বেনিফিশিয়ারিদেরকে এই গোটা 21টা ওয়ার্ডে যেভাবে আজকে টর্চার শুরু করা হয়েছে, এটা নজিরবিহীন ঘটনা। কেউ অ্যাকাউন্ট করাইছিল, কংগ্রেস থেকে জিতেছে, যার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ছিল সে তৃণমূলের লোক, যেহেতু সে তৃণমূলকে ভোটটা দিয়েছে সেহেতু তাকে ঘরটা দিতে হবে না, এবং যদি ঘর দিতে হয় তাকে আবার নতুন করে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। তার কাছে 35,000, কাউর কাছে 50,000 টাকা নেওয়া হচ্ছে। আমি দলের ঊর্ধ্বতর নেতৃত্বকে জানিয়েছি, আমি শামসেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমরুল ইসলামকে জানিয়েছি কি যেভাবে 21টা ওয়ার্ডে যেভাবে বেনিফিশিয়ারিকে টর্চারিং করা হচ্ছে এটা বন্ধ হোক, বা আমাদের নেত্রী যেভাবে উন্নয়নটা করছে এই উন্নয়নটাতে জানে কালি না পড়ে যায় নেত্রীর মুখে। যারা যেসব কাউন্সিলর আজকে যেভাবে বেনিফিশিয়ারির কাছে টাকা নিচ্ছে, আমি আমার জেলার সভাপতি তাদেরকেও বলবো সেসব কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এবং দল থেকে তাকে সাসপেন্ড করা হোক। দলের ভাবমূর্তি যারা খারাপ করছে তাদেরকে এই দলে স্থান দেওয়া যাবে না। এটা আমি ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলছি। কেন এই ধুলিয়ান টাউনে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দল স্বচ্ছভাবে সবসময় চলার চেষ্টা করে, আর কোনো জনপ্রতিনিধি যদি ভাবে আমি সর্বের সেরা হয়ে গেছি তাহলে ভুল ভাবছে। এটা দল হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, মামাটি মানুষের দল, মমতা ব্যানার্জির দল। মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। আমি অভিষেক ব্যানার্জি সর্বভারতীয় সভাপতি এবং আমি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সভাপতি আমার খলিলুর সাহেবকে, আমাদের শামসেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমরুল ইসলামকে আমি লিখিতভাবে আমি তাদেরকে জানাবো। তাদের শাস্তি না দিলে আমি ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল সভাপতি হিসাবে বৃহত্তর আন্দোলন নামব মানুষের স্বার্থে, দলের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।